यही नोटिस बोल रहा है ना, यही नोटिस बोल रहा है। देखिए लैंड आपके पास लैंड के पास है, हमारा पास है, सब कुछ हमारे पास है। हम कोर्ट में केस किए हैं, हमारे पास ऑर्डर आया, कोर्ट में केस चल रहा है, आपका ऑर्डर हमको दिख ही नहीं रहा। ऑर्डर नहीं चाहिए क्योंकि लैंड मेरा है और कोर्ट का कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट का लेटर लेके आओ, पुलिस के एक बार बोल दें हमारे क्लाइंट खाली करो কিন্তু আপনাকে টাইম দিতে হবে টাইম দিলেন না আপনি এটা ইলিগাল হচ্ছে ইলিগাল আপনার লাগে না রেট ডিসপুটে আছে কোর্টে ডিসপুটে আছে আপনাকে টাইম দিতে হবে আমার জন্য দিয়েছি আছে ওই নোটিশ কোর্টে আপনার ওই জায়গাতে কোর্টে বলবে আমার স্যার ভাঙতে পারবে না এটা ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution. Avail our #Asli commitment. हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जमीन पर कब्जा हटाने पहुंची पुलिस से भिड़े स्थानीय लोग, बेरंग लौटा बुलडोजर। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जमीन पर कब्जा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अधिकारियों को कब्जे वाली दुकानों को हटाने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामला सिलीगुड़ी का है। शुक्रवार को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अधिकारी सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने की पुलिस के साथ जंक्शन इलाके की उन दुकानों को बुलडोजर लेकर तोड़ने पहुंची। तभी स्थानीय व्यवसायी ने इसे रोक दिया, यहाँ तक कि वे बुलडोजर के सामने लेट भी गए। दूसरी ओर व्यापारियों के वकील ने दावा किया कि अदालत ने दुकान खाली कराने के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया है, तो वहीं हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के एक अधिकारी ने दावा किया कि हाल ही में कोर्ट से जगह खाली कराने का आदेश मिला है। और इसी बीच इस घटना से सिलीगुड़ी शहर के जंक्शन इलाके में काफी तनाव देखा जा रहा है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत प्रधान नगर थाने की पुलिस को स्थिति संभालने में मशक्कत की सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एसडीओ द्वारा भेजे गए दंडाधिकारी के साथ भी व्यापारियों की ओर से वकील और व्यवसायी आपस में उलझ गए। आखिरकार विरोध के कारण हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अधिकारी पीछे हट गए। उन्होंने कहा सभी तरह के दस्तावेज के साथ आज दुकानें खाली करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में दुकानें तोड़ने वापस आएंगे। क्या समस्या है? देखिए समस्या ये है, ये प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी लिटिगेटेड है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में ये केस चल रहा है इस प्रॉपर्टी पे, और कोर्ट का बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि जो डिफेंडेंट है वो कुछ नहीं कर सकता है, और ये कोर्ट का सील साइन लगा हुआ ऑर्डर है
कि जो डिफेंडेंट है जो नोटिस दिया था उस पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो अपने आप को एबव द लॉ समझ लिया है, एबव द कोर्ट समझ लिया है। जब ऑलरेडी कोर्ट में कोई मैटर है तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। हर एक प्रॉपर्टी पे नोटिस भी लगा हुआ है कि ये लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है, इस पर कोई एक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो अपने आप को शक्तिमान समझ के आज अचानक जेसीबी लेके आ गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत इंस्ट्रक्शंस है। रिसेंटली जस्टिस DY चंद्रचूड़ बोल के रखे थे कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को जेसीबी एक्शन करना है तो उसको नोटिस देना होगा, बाकायदा इन्फॉर्म करना होगा। 15 दिन का टाइम लिमिट है, बहुत ग्राउंड्स है। लेकिन जो असीम वाला है वो मेरे क्लाइंट से पैसा भी मांगा था, जिसका हम लोगों ने CBI को भी एप्लीकेशन दिया था, एंटी करप्शन ब्यूरो को, लेकिन CBI ने कुछ नहीं किया। लेटर ऑन हम लोग के पास एक लेटर आया तो CBI से वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। असीम वाला इसी चीज़ का खुन्नस निकाल रहा है। पर्सनली असीम वाला को इस चीज़ का खुन्नस है क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर है। जब कोई प्रॉपर्टी लिटिगेटेड है तो उस पर नहीं चल सकता है जेसीबी। ये बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस रहता है कोर्ट का। सिविल जज जूनियर डिवीजन, टाइटल सूट नंबर 196 2024, अजय कुमार झा वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगल। ही इज द कम्प्लेनेंट अजय कुमार झा। এখানে প্রপারলি 4টা দোকান রয়েছে যার উপরে মামলা হয়েছে, ঠিক আছে। এই 4টা দোকানের উপরে যে মামলা আছে ওইটা সিভিল জাজের ন্যায়ালয়ে বিচারাধীন আছে। আপনারাও জানেন যতদিন যে মামলা বিচারাধীন থাকে ওর উপরে জেসিবি চলতে পারে না, যদি কোনো আদেশ থাকে তখনই চলতে পারে। যখন আমার কাছে আদেশ আছে কি ওরা কাজ করতে পারবেন না তাহলে নিজে এসে যায়। যার মনে কি আছে স্টেট ইজ সুপ্রিম, আমি সুপ্রিম, স্টেটকে কোর্টও রুখতে পারবে না। এই জন্য তো স্টেট হাইকোর্টে যায়, ওইখানে বাস খায়। যখন আপনার এগেনস্টে মামলা আছে আপনি কি করে করতে পারবেন? এটা হাউজিং কমপ্লেক্স না, দিস প্রপার্টি বিলংস টু মাই ক্লায়েন্টস অ্যানসেস্ট্রাল প্রপার্টি। আমার ক্লায়েন্টের যে অ্যানসেস্টর ছিল ওনারা এইখানে ছিলেন, এইটা ওনার অ্যানসেস্ট্রাল প্রপার্টি আছে যার মধ্যে হাউজিং কবজা করলো, হাউজিং ট্রেসপাস করলো। আমার ক্লায়েন্ট ট্রেসপাস করলো না। My client is the lawful owner of all these 1.30 acre land, not the housing department. Housing department is a trespasser. এই মামলাটা বিচারাধীন আছে এই সেপ্টেম্বর মাস থেকে। উনার কাছে নোটিশও আছে, উনার অ্যাডভোকেট কোর্টে গেল, কোর্টের ইনস্ট্রাকশনস আছে কি যে অপোজিট পার্টি আছে, যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এর মধ্যে ডিএমও একটা পার্টি আছে। কেন কি স্টেটকে যে রিপ্রেজেন্ট করে ওই ডিএম, একটা ডিস্ট্রিক্টে স্টেটের রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিএমও পার্টি আছে। SDM এর অর্ডার আমার ক্লায়েন্টের পক্ষে, তারপরেই তো আমার ক্লায়েন্ট গেল সিভিল জাজে। যখন আমার ক্লায়েন্টের রাইট আছে তো আপনি কি করে শক্তিমান হয়ে গেছেন, আপনি শক্তিমান হয়ে জেসিবি নিয়ে আসছেন, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে। তার মানে কি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আসিম বালা এলো, আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিসবিহেভ করলো, আমার ক্লায়েন্টকে ওনার কাছ নিয়ে গালিও দিল। আসিম বালা আমাকেও গালি দিল, যেহেতু আমি আসিম বালাকে বলেও দিচ্ছি, আমি মিডিয়া হতে বলছি, আই উইল ফাইল আ পার্সোনাল সিভিল ক্রিমিনাল defamation suit against Asim Bala, assistant engineer, and he is the complainant. ইনি কমপ্লেনেন্ট আছে যে সিভিল স্যুট ফাইল করলেন। ইনারই ম্যাটার চলছে সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশনে। অ্যাডভোকেট প্রভাত কুমার ঝা। অ্যাকচুয়ালি এখন তো যে আমাদের মাননীয় সিএম ম্যাডামের যে ইনস্ট্রাকশন আছে, এর আগেও এই আমরা ওইখানে দিয়েছি, যেটা এই নিউজেই চ্যানেলে দিয়েছি, যে ডাবগ্রামে এনক্রোচমেন্ট ছিল, সেই জায়গাও আমরা সবার সহায়তায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ, সবার সহায়তা এবং হায়ার অফিসারের ইনস্ট্রাকশানে, আমার এক্সিকিউটিভ স্যার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্যার, সেক্রেটারি স্যারের ওতে আমরা ওটা তুলতে পেরেছি। তো এখন এই গভর্নমেন্ট ল্যান্ড নিয়ে যে ব্যবসা করা, ইলিগাল ব্যবসা করা, এইগুলো আমরা কোনো রকমই শিলিগুড়িতে আর বরদাস্ত করবো না। আমাদের SMC থেকেও এরকমই অর্ডার আছে যে হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করে এদেরকে এখান থেকে, যাতে আমাদের এখানে সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে সবাই থাকতে পারে, তার জন্য পুরোপুরি আমাদের উপর থেকে সিএম ম্যাডাম, মেয়র, তারপরে আমার চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সেক্রেটারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ সবসময় আমাদের হেল্প করছে। তাই এই উদ্দেশ্যে আমি ওনাকে বললাম যে আপনার কি কারণ কোনো ল্যান্ডের কাগজপত্র আছে? আমরা এবং চিঠিও পেয়েছি SMC থেকে যে ওইখানে নানান ধরনের ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, লেখা আছে ইয়েতে, যে আমাদের একটা ইয়ে দিয়েছে SMC থেকে। তো আমরা এই অপারেশনে আমরা আসলাম, দেখলাম না ওনার তো ল্যান্ডের কাগজ নেই। বারবার ওনাকে বলা হয়েছে এবং উনি ফোনে নানান রকম কথা আমাকে, না এটা করতে হবে না, ভাঙলে এরকম করতে হবে, নানান রকম থ্রেট দিয়েছে। তাও আমরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল, আমরা তো জনসাধারণের জন্যই আছি। এবার ধরুন আমার গভর্নমেন্ট ল্যান্ড, যেহেতু আমি ইনচার্জে আছি, আমাদের রক্ষা করতে হবে। সেই হিসাবে আমি এসে ওনাকে বারবার বললাম যে আপনি চলে যান, এটা গভর্নমেন্ট ল্যান্ড, আমরা এখানে ফেন্সিং করবো। হাইওয়ে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে গভর্নমেন্ট যে প্রপার্টিগুলো আছে বাউন্ডারি করে ফেন্সিং করার জন্য।
বারবার বলা সত্ত্বেও উনি কী করলেন, প্রথমে বললেন ল্যান্ডের কাগজ আছে, দেখাতে পারলেন না, বারংবার আমার অফিসে গেছে, দেখাতে পারেননি। তারপরে উনি যেই দেখেছে আমরা ভেঙে দেবো, আমরা অলরেডি অপারেশন করা শুরু করে দিয়েছি ওদিক থেকে, সবাইকে তো একসঙ্গে করতে হবে না, কাউকে বাদ দিলে আমরা ওদিক থেকে শুরু করে দিয়েছি। এর আগেও একটা আমরা অপারেশন করেছি, করার পরে আসলাম, নানান রকম অবজেকশন দিচ্ছে, এই নিয়েছে, এরা চোর, এরকম ধরনের বলছে, পয়সা নিয়েছে, এই নিয়েছে। কিন্তু আমার তো আমার গভর্নমেন্টের কাজ করতে হবে, এইসব থ্রেটিং শুনলে হবে না তো। তারপরে আমি কোর্ট কেসটা যেহেতু করেছে, কোর্ট স্টে দিয়েছে, তারপরে আমরা কোর্টের অর্ডার থেকে এবার দেখলাম যে স্টেটা উঠিয়ে দিয়েছে, 7 তারিখে অর্ডার দিয়েছে, অর্ডারের কপিটা আমাদের কাছে আছে, উঠিয়ে দিয়েছে। এবার ও তারপরে অ্যাপিল করতে পারে বা বিভিন্ন কোর্টে করতে পারে, অ্যাপিল করতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে লেটেস্ট অর্ডার এইটা আছে যে আমাদের 7 তারিখে 7/11-তে অর্ডার দিয়েছে। এখানে লেখা আছে যে ইনজাংশন, ও যে বলছে প্রেয়ার করছে উইদাউট কস্ট রিজেক্টেড, কারণ এটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি আছে আর জনসাধারণের জন্য। এবার জনসাধারণের জন্য তো আমাদের করতে হবে। এবার আমি যেই এইটা আজকে আর আমাদের এই ল্যান্ড রেকর্ডে খতিয়ান নাম্বার দিয়ে সব আছে। এবার ওনাকে আমি বললাম, দেখুন আপনি অ্যাপিল করতে পারেন যে কোনো জায়গা, এবার সরকারি সম্পত্তি আছে, সরকারি ধরনের রাস্তা আছে, এটাই লিখেছে রাস্তায়, আপনি ওইখানে গিয়ে ঘর করে বাঁধলেন, কোর্টে অ্যাপিল করলেন, কোর্ট কোনো অর্ডার দিল না, আগের অর্ডারটা বলবৎ রাখলেন, তাহলে কি আপনি থাকতে পারবেন? পারবেন না। আমাদের তো আমরা অনেকবার নোটিশ দিয়েছি, 2-3 বার নোটিশ দিয়েছি, 1-2 বারবার ওনাকে প্রেয়ার করেছি, এবং আমরা এরকম কিছু করিনি যাতে ইললিগাল অ্যাক্টিভিটি হয়, কিংবা আমাদের কাছে খারাপ মোটিভ কিছুই ছিল না। তারপরে আমাদের এক্সিকিউটিভ স্যার সবসময় আমাকে বলেছে যে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছে, এবং তার অর্ডারও সবগুলো আছে, এক্সিকিউটিভ স্যারের অর্ডার। না, আমাদের এটা আমাদের গভর্নমেন্ট ল্যান্ড, এটা ক্লিয়ার করতে হবে, করে আমরা ওখানে ফেন্সিং দেবো। হ্যাঁ, এটা আমার উপর থেকে অর্ডার দিয়েছে এক্সিকিউটিভ স্যার, আমার কলকাতা অফিস থেকে। হ্যাঁ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ আমাদের খুব ভালো হেল্প করছে, এসএমসি বারবার এটা করছে, সবসময় তারা নিয়ন্ত্রণ আছে। আমরা এইটা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্যার আসলেন, আমাদের কিছু একটা ইন্টারনালি ব্যাপার আছে, কিছু কাগজকর্মর ব্যাপার আছে, ওইটা পূর্ণ হয়ে গেলেই আমরা আবার নেক্সট আমরা আজকে কিংবা 2-1 দিনের মধ্যে আবার নেব, কারণ এইগুলো বরদাস্ত করা যাবে না, কোনো রকমভাবেই শিলিগুড়িতে আর এনক্রোচমেন্ট রাখা যাবে না। এখন আমাদের সিএম ম্যাডাম নিজেই বলে দিয়েছে, এখন আমাদের এই কাগজ কলমের কিছু প্রসেস আছে, অফিসিয়াল কি কাগজ কলমে কিছু প্রসেস আছে, এইটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমরা যেদিন আমরা টাইম করে, আজকে হোক কালকে হোক, যেদিন আমরা আজকে হয়ে যাবে। আমাদের ইন্টারনাল একটা ব্যাপার আছে, এটা ডিসক্লোজ করা যাচ্ছে না, আমরা এটা করে আমরা প্রসেস। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ি সাব ডিভিশন, হাউজিং ডাইরেক্টর।